पूरे कायनात जुगो जोगे अटल गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दी पवित्र पावन हजूरी दा आनंद मान रही गुरु की संगत। आप संगतां ने सतगुरां दे दरबार अंदर सुशोभित हुंदियां होया सतगुरां दी गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते। इस वेले आपां गुरु नानक महाराज जियां दे नावें सरूप गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अते धन गोबिंद राय साहब जियां दा इतिहास आपां लड़ीवार सरवण कर रहे हाँ। कल दे दीवान विच सरवण कीता है गुरु तेग बहादुर पातशाह जिस वेले पटना साहब पहुँचे ने गोबिंद राय जियां ने दर्शन करके चलना ते नमस्कार करके मत्था टेकिया ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? तीजा सवाल ये सी कि महाराज साहब जीओ दुश्मन आके मिलिया न्योया है कि नहीं न्योया, झुकिया है कि नहीं झुकिया। सो वो जिहड़ा कामरू देश है उत्थे किहो जिहा मंत्रां दा बोलबाला किहो जिहे जादू टूणे दा उत्थे प्रभाव है। ये जिहड़े सवाल ने गोबिंद राय जियां ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं पुछे ने। हुण महाराज जी इन्हां सवालां दा की जवाब देणगे अज आपां सरवण करांगे। आओ मन दियां बिरतियां ध्यान नूं टकाईए मिल के आखीए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मधुर पुत्र के बाग सुहाए। अपने पुत्र धन गोबिंद राय साहब जियां दे मिठे बचन जदों सरवण कीते ना गुरु तेग बहादुर पातशाह ने सवाल सुने उन्हां दे मन दे ते सुन के बचन सुन सतगुरु बिरतांत बिताए। सतगुरु पातशाह जी हुण बिरतांत दसन लगे ने वाकिया दसन लगे भी असी किवें गए उत्थे की कीता वो देश किहो जिहा की कारण है। सतगुरु जी सारा बिरतांत सुनाउण लगे हन। देश कामरू मंत्रन जोर। सतगुरु पातशाह कहण लगे पुत्र जिथे असी गए ना बंगाल दी धरती ते उस देश दे विच बहुत ज़्यादा मंत्रां दा जोर है। लोकां ने काले मंत्र सिद्ध कीते होए कई तरह के मंत्र सिद्ध करके उन्होंने ताकत अपने कोल रखते हैं। विद्वाना ने ग्रंथों में लिखिया भी 36 लाख मंत्र है दुनिया दे विच जो वख-वख तरीके नाल जपिया जाता वख-वख तरीके नाल लोग उन्हां दी आराधना करते हैं। उन्हां मंत्रां दे बल दे नाल लोग जिहड़े ने दुनिया के पदार्थ प्राप्त करते। जिवें आपां इतिहास दे विच बचन सरवण करते हैं भी रावण नाम का एक राजा होया तो वो मंत्र पढ़ के जदों बली देन का समा आउंदा सी ते अपनी गर्दन कट के ते अग दे विच सुट दिंदा सी। हुण आपां आम किसी बंदे दी धौण वढ के सुट दईए तो वह मर जाता है जिउंदा नहीं हुंदा। पर रावण दे कोल उस मंत्र की शक्ति है। मंत्र सिद्ध किया होया जदों अपनी गर्दन की बली दिंदा ते कहण लगे वो गर्दन उस तरह फिर शरीर दे नाल ही प्राप्त हो जाती है। इस तरह उन्हें वार वार अपना सिर वढ़ के ना अपने इष्ट देव नूं भेंट कीता सी। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जियां दी बाणी दा बचन है। सतगुरु पातशाह कहण लगे कि सम्मन जॉय सप्रेम की दम क्यों हुंती साठ रावण हुंते सो रंक नह जिन सिर दीने काट। रावण गरीब नहीं सी जे माया दे के कोई चीज़ मिलती होवे ते रावण दे कोल माया दा घाटा कोई नहीं सी। जिन्नी मर्जी माया दे दिंदा जिन्ने मर्जी लोगों को मंत्र पढ़न ला दिंदा जिन्नियां मर्जी माया नाल खरीद के बलियां भी दे दिंदा। पर वो गल नहीं सी बनी जिहड़ी गल उन्हें अपना सिर वढ़ के भेंट करके ते बली दिती है। ये उदाहरण आपां तां इत्थे सरवण कीती है कि दुनिया दे विच 36 लाख मंत्र ने लोकी सिद्ध करते हैं। मंत्रां दे बल दे नाल लोकी अपने काम करते। रावण भी उन्हां विचों एक सी जिहदे कोल ऐसे मंत्र दा जाप सी भी अपनी धौण आप भेंट करदा ते फिर नाल प्राप्त हो जाती है। गुरु तेग बहादुर पातशाह कह रहे कहन लगे पुत्र जिहड़े देश विच असीं गए ना जादू टूणे का ही देश है। अज भी आपां नूं कंधां ते लिखिया मिल जाता भी फलाना बंगाली मंत्रां दा मार है। कंधां उपर भी बंगाली मंत्रां वाले लिखिया हुंदा। वो देश इसे चीज़ का ही है। उत्थे लोग काम ही ये करते निक्के निक्के बच्चों नूं मंत्र जुबानी याद सिद्ध किए हुए
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਸੈ ਤਿਸ ਪਰ ਠੌਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਕਾਲ। ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਢਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਤੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਟਾਵਨ ਕੋ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਲੱਗੀ ਮਰਦਾਨੇ ਜਾਨੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆਸ ਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੇਖ ਕੇ ਗਮਨਿਓ ਪੁਰਹਿਤ ਪੀਵਨ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿ ਮੇਢਾ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਚਾਲ ਵੱਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ, ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਂਢਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਂਢਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਬ ਐਸੇ ਚੀਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਹੋ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਈ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਘੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਿਪਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਧਾਗਾ ਤੋੜ ਦੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।
ਮੰਨ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗਏ ਛਡਾਵਨ ਤ੍ਰਿਆ ਉਤਲਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਗਰ ਤਾਗਾ ਪਾਵਨ ਧਾਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਗਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਡ ਦੇ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਭੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਭੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸੁਨਿਹਾਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਤਿਸਟਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਮਾ ਬਣੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਖੀ ਤ੍ਰਿਆਏ ਤਿਨ ਧਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦਾ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਤਿਨ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪਾਪ, ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਵਾਈ, ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਉ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਗਤ ਕੀ ਧਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਢਾਕੇਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਮਵਾਸਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਮਵਾਸ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਭੇਡੂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਨ ਤੇ ਨਰ ਕਰਹਿ ਕੁਕਾਜਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪਤਹਾਂ ਬਿਠਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਕਰ ਹਮਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਇਓ ਸੰਗ ਲੈ ਕਾਰਜ ਸਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹੂ ਦਿਸ਼ ਮੇਲ ਹਮੋ ਤਿਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਵਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪਤ ਰਹਿ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਟੇ ਜੀਤ ਕੀ ਬੰਬ ਬਜਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਹਰਖਿਓ ਸਗਰੋ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਰ ਅਚਵਾਵੇਂ
ਹਰ ਤੇ ਖਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਪੁਰ ਪਟਣੇ ਕੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਅਕੂਰ ਅਰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਏ ਦੇ ਜਿਸ ਬੂਝੈ ਬਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਜਸ ਕੋ ਕਹਿ ਬਹੁ ਤੇ ਭਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਸਰ ਤੇ ਜਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਮੰਤਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇ ਮਾਰੇ ਜਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਜੰਗ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋ ਕਹਾਂ। ਉਥੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵੇਂ ਅਨਕ ਜਾਹੇ ਚਲ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਿਓ ਅੰਬਾਰ ਅਕੂਰਨ ਕੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਾਵਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਮੰਗਲ ਵਧੇ ਵਧੇਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਧਾਮੂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਨਿਤ ਅਬਰਾਮੂ। ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 3 ਦਿਵਸ ਤਹਿ ਬਸਿਓ ਨਰੇਸ਼ਾ। 3 ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਰਾਜਾ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ ਚਾਹੇ ਨਿਕਟ ਤੁਰਕੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਨਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਸਭ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਿ ਲੀਨ ਵਿਦਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਬ ਕੋ ਧਰ ਕਰ ਅੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਿਨਤੀ ਭਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬੜੇ ਪਾਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਜਸ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਸਰਕਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਨਿਕ ਸਿਧਾਇਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਕਰ ਪੁਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਉ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੈਪੁਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਬੀਤਾ ਤੁਮ ਜਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਗਮਨੋ ਜਾਹੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਜ ਫੇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ, ਜੈਪੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਜਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸੁਖ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਗਨ ਪਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਾਧੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਬੇਦਨ ਕੀ ਬਾਧਾ ਬਾਧੋ। ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਧਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਬਦਨਾਮੀ ਵੱਖਰੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਬਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਢ ਟੂਟੇ ਗੜ ਛੂਟੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੱਢ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਬੌਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਟੁੱਟੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਭੇਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੱਢ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਪਾਟੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ, ਤਰੀਕ, ਦਿਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਭਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੱਢ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਪ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗੀਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਟਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਆਪੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਫਿਰ ਰੱਖੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਬਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਤ ਸੀਖ ਕੋ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਸ਼ਰ ਨਾ ਸਾਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਲੈ ਆਗਿਆ ਕੋ ਆਇਓ ਡੇਰੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਕੂਚ ਦਿੱਲੀ ਦਿਸ਼ ਗਇਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਲਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਘਰ ਪੁੰਨ ਪਠ ਦਇਓ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਆਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਮਰਾਤਬੇ ਇਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਬੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਜਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਕਰੈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰੀ ਗੁਣ ਰੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਤ ਕੋ ਦੇਖਤ ਅਦਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੈ ਇਹ ਜਰ ਤੁਰਕ ਗੁਰੂ ਨਿਕੰਦਾ ਤੇਗ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨੀਲ ਬਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮੁੱਲ ਕੀਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੇ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੀਲ ਬਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾਰਿਆ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਨੇਹ ਕੇ ਸਨੇ ਬਡੇਰੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਬਿਠਾਵਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਰੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੀਲਾ ਜਥਾ ਜੰਗ ਕੀ ਠਾਨੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਚੈ ਭਵਿਖਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਤਿਮ ਜਾਣੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਤਪਤ ਹੋਵਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੋ ਵੀਰ ਰਸ ਲਗ ਤਨ ਜੋਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਮ ਦਸਰਥ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਘੁਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਰਥ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਰਾਮਚੰਦ ਨਿਜ ਨੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਾਲ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ ਦੁਲਾਰ ਤੇ ਅੰਕ ਬਿਠਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਸੁਦੇਵ ਮਨਿੰਦ ਸੁਹਾਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਖਤ ਪਾਲਤ ਪਟ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਰ ਵਿਭੂਖਨ ਸੰਮਨ ਭਾਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਰ ਗੁਲੇਲ ਐਂਚੈ ਕਰ ਬਲਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਲੇਲ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਡ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਰਤ ਹਤੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਥਲ ਕੋ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਲੇਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਕਰ 300 ਖੇਲ ਮਚਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਆਦੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਠਾਂਡੇ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਦੇ ਲੈ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਥਿਰਾਂ, ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਮਨਿੰਦ ਮਿਲਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਮਨੂ ਲਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਖੇਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਗਾਢੇ ਹੋਏ ਠਾਡੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੜੀ ਪੁਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਢੈ ਉਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਨੇਹ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਅਬਹੂ ਕਰਾਂ
ਫੇਰਾ ਕਰਨ ਰਣ ਭਾਵੇਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਬੈਠੋ ਹਮਰੇ ਤੇ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਨੋ ਕਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੰਗ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਆਦ ਕਹਿ ਬਾਗ ਦਿਲਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਆਦ ਕਈ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਰਾਖੈ ਨਿਜ ਤੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਜਾਏ ਬਾਲਕ ਮੈਂ ਖੇਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਰੇਲ ਧਕੇਲਾਂ ਕਿਸੂ ਝੇਲਾਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਤੇ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਜੈ ਵਿਭੂਖਨ ਦੌਰਤ ਤੇ ਜਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਖੇਲ ਬਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੈ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸੁਧ ਪਸਰੀ ਢਿਗ ਦੂਰ ਕੇ ਥਾਂ। ਦੂਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਤੇ ਪਟਣੇ ਮੈਂ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਟਨੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਕਾਮ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਫਲ ਜਾਨ ਭੇਟਨ ਅਰ ਪਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਆਈ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸੈ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਨੌਤ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਕ ਮਸੰਦ ਦਰਬ ਲੈ ਘਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਮਸੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸੰਚਹਿਤ ਸਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਗਰਾਹ ਕੇ ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਵੇ ਗੁਰ ਕੋ ਅਰਪੰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਨਿਕਟ ਕੋ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਸਿਰ ਪਾਉ ਲੈ ਤਹੈ ਗੁਰ ਫਿਰ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨਿਕਸੈ ਤਿਸਪੁਰ ਤੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਪਿਆਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਥਾਪਿਆ ਉਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਨ ਕੋ ਉਗਰਾਹਨ ਠਾਨੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗਰਾਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਕੈ ਸੰਮਤ ਮਾਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ ਗਰਾਈ ਲੈ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਦਰਬ ਆਏ ਪੁਨ ਪਾਹੀ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸਤ ਭਏ ਪਟਨੇ ਪੁਰ ਸਾਦਰ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਮਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਫੈਲਾਇਆ। ਤਖਤ ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਜਹ ਤੇ ਕਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਦੇਖੇ ਆਨੰਦ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਕੇ ਯੁਤ ਲੱਖ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਮੰਦਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਗੁਰਨ ਕੇ ਸਾਚੇ ਬੈਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬਹੁਤੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਏ ਬਿਦਤ ਅਬਦਿਖਿਤ ਤੇ ਨੈਣ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਵਿਦਨ ਭੋਜਨ ਬਨਵਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠ ਸਮੀਪ ਜੁਗ ਨਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੈਂ ਦੇਗ ਸਭ ਨਰਗਨ ਗੁਰੂ ਖਾਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਬਿਦ ਕਮੀ ਰਹਿ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਕਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਵਿਸਰਾਮ ਗੁਰਨ ਕੋ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਪਾਉਣ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਸ ਕੇਤਕ ਮਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਪੂਰੀ ਆਸ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਤਕ ਫਕੀਰ ਤੀਰਥਨ ਕੁਝ ਮੱਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਫਿਰੇ ਅਗ ਭਜੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਪਿਆਨੇ ਜਿਤ ਚਿਤ ਚਾਹੀ। ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਰਹੇ ਬਹੁਰ ਗੁਰ ਪਾਹੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਤਿਮ ਕੇਤਕ ਸਿੰਘ ਸਖ ਰਹੇ ਸੰਗ ਰਹੇ ਸੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਘਰ ਕੋ ਮਿਲਨ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਗੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਨਮ ਉਧਾਰ ਆਪਣੋ ਕਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਕੇਤਕ ਨੇ ਆਨ ਸਿੰਘ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰ ਕੋ ਸੰਗ ਮਹਾਫਲ ਲਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਮਤਵਾਨ ਦੀਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਮਦ ਖਰਚ ਸੰਭਾਰਨ ਠਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਕਿਤਕ ਮਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਟਨੇ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਮ ਨ ਅਬ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਉਰ ਵਿਲਾਖ ਉਠਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਚੌਪਈ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸੋ ਤਬ ਕਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਆਪਨੋ ਲਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼। ਸੋ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਿਆਗਿਓ ਬੀਤਿਓ ਸਮਾਂ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਏਤਕ ਸੰਮਤ ਇਤੈ ਬਿਤਾਏ। ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਰਵ ਬਸੇ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇਖੈ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੱਲੀਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਆਬ ਤਹਮ ਦਿਓ ਵਸਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਵਸਾਵਨ ਕਰੈ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਦੇਖਿਓ ਬੀਤਿਓ ਤੇ ਚਿਰਕਲ। ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਕੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਮਾਤ ਦ੍ਰਿਗਨ ਜਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਵਿਰਾਗ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੇਤਕ ਸੰਮਤ ਪ੍ਰਥਮ ਬਿਤਾਏ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰ ਰਹੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਕਈ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਾ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਬ ਪੁਨ ਚਹੋ ਪਿਆਨੋ ਤੇ ਕੀਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਕੋ ਤਰਸਤ ਚਿਤ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਕਿਮ ਧੀਰਜ ਉਰ ਲਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ।